So in previous lecture we have seen here, students, the female ascaris, it is laying eggs in the intestine of the infected person, and then afterwards here fertilized eggs are transported towards the soil, and in soil the infective second stage larva is developed, which is swallowed by man through contaminated food and water, and they are reaching in the intestine of the human being, and afterwards through the blood circulation these second stage larvae are passed to liver, heart, lungs through the circulation, and in lungs third molting occurs, and afterwards these worms are passing into the esophagus through bronchi, and they are swallowed again in the intestine, and finally fourth molt is occurring in the intestine, and these are growing into adult, and after formation of the adult the copulation or mating takes place, fertilization takes place, and again this cycle is repeating. In this way the Ascaris lumbricoides, it's showing the common host, that is the human body. Let us see here life cycle of Ascaris diagrammatic view. इथं बघू शकता तुम्ही की इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग्स म्हणलेलं आहे. ह्युमन बॉडी कडून ते खाल्ले जातात कॉन्टॅमिनेटेड फूड किंवा वॉटरच्या थ्रू, अँड आफ्टरवर्ड्स व्हॉट हॅपन्स हियर, these larvae are growing into the intestine, and in intestine through circulation they are passing towards the lungs, and in lungs the third molt is occurring, and these are again coming inside the esophagus, and the adult worm that we can see in the small intestinal region. In this way these are the steps. So पहिल्यांदा इथे दिलेलं आहे बघा, मेल आणि फिमेल जे अडल्ट आहेत स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये तयार होतात. सेकंड स्टेज इथे दिलेली आहे, जे फर्टिलाइज्ड एग्ज आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला डेव्हलपमेंट झालेली बघायला मिळते. अनफर्टिलाइज्ड एग्ज मध्ये नो फर्दर डेव्हलपमेंट म्हणलेलं आहे सेकंड स्टेज मध्ये, आणि जर फर्टिलाइज्ड एग्ज असतील तर पुढची डेव्हलपमेंटल स्टेज इथे तयार होते, आणि एम्ब्रियोनेटेड एग इट इज शोइंग थर्ड स्टेज लार्वा. ओके, अँड these larvae are growing into the soil, and they are contaminating the food and water, and they are ingested by this human being, and afterwards here they are coming into the intestine, and they are going into the lung through the circulation, and their fourth molting occurs, and again they are ingested or they are again swallowed with the help of esophagus, and in this way life cycle of Ascaris is completed. Okay, now the next point here we have to see the symptoms. Ascaris lumbricoides जेव्हा ह्युमन बॉडी मध्ये वाढत असतो, जनरली आपल्याला माहित आहे की ऍब्डॉमिनल रिजन मध्ये आपल्याला तो बघायला मिळतो. गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट अकंपनीड बाय द वॉमिटिंग अँड फीवर म्हणलेलं आहे. ओके, जस्ट अ मिनिट. The first symptom here, that is gastrointestinal discomfort accompanied with vomiting and fever म्हणलेलं आहे. ज्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये किंवा जनरली लहान मुलांच्या मध्ये हे सिम्पटम बघायला मिळतात त्याच्यामध्ये गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट म्हणजे जी डायजेस्ट सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला डिस्कम्फर्ट बघायला मिळतं. काही वेळेला वॉमिटिंग आणि फिवर काही कंडिशन्स बघायला मिळतात. सेकंड, प्रेझेन्स ऑफ लाईव्ह वर्म्स इन फिकल मॅटर. लाईव्ह वर्म्स सुद्धा आपल्याला फिकल मॅटर मध्ये प्रेझेन्स बघायला मिळतो. पल्मोनरी डिसऑर्डर्स ऑकर इन सम पेशंट्स. काही पेशंटच्या बाबतीमध्ये आपल्याला पल्मोनरी डिसऑर्डर, कारण याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे थर्ड मोल्टिंग स्टेज जी आहे ती लंग्स मध्ये बघायला मिळते. त्यामुळे जर लंग्स मध्ये जास्ती प्रमाणामध्ये हे जर वर्म्स आले तर त्याच्या थ्रू काय होतं, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स आपल्याला बघायला मिळतात. त्याला नाव दिलेलं आहे इथं निमोनिटिस. इट इज निमोनिटिस इज कॉज्ड बाय द Ascaris lumbricoides, that you have to remember here. This pneumonitis, that means inflammation in the alveolar wall. अल्व्हेओलार वॉल मध्ये या वर्म्सचं काय केलेलं असतं, पेनिट्रेशन झालेलं असतं, आणि त्यामुळं अल्व्हेओलार वॉलला आपल्याला इन्फ्लमेशन आलेलं बघायला मिळते, सूज आलेली बघायला मिळते. दॅट डिसीज हिअर इट इज नोन एज द निमोनिटिस. ओके, अँड नेक्स्ट हिअर लॉस ऑफ ऍपेटाईट अँड वेट लॉस. लॉस ऑफ ऍपेटाईट म्हणजे भूक न लागणे किंवा जेवणावरची वासना उडणे आपण म्हणतो बघा, की जेवणाची इच्छाच होत नाही, तर त्याला लॉस ऑफ ऍपेटाईट म्हणलेलं आहे. आणि वेट लॉस, त्यामुळं अन्न न खाल्ल्यामुळं तिथं वेट लॉस झालेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट हिअर
eosinophilia, number of eosinophils is increased. Eosinophil, it is a type of WBC, that is a granulocyte of WBC. ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये 3 प्रकार आपण बघितले होते, ऍसिडोफिल, बेसोफिल आणि न्यूट्रोफिल. त्यामध्ये ऍसिडोफिललाच आपण इओसिनोफिल म्हणणार आहे. आणि ह्या इओसिनोफिलचा नंबर काही पेशंट मध्ये आपल्याला वाढलेला बघायला मिळतो, त्याला इओसिनोफिलिया असं म्हणलं जातं. ओके, these are the symptoms related to this ascariasis. Now here diagnosis, how to diagnose this disease, that we have to see here. So first of all here by microscopic examination of the stool. तर फिकल मॅटर जे आहे त्याचंच आपल्याला इथं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन करावं लागेल, की जेणेकरून त्याच्यामध्ये वर्म्स आहेत का हे आपल्या लक्षात येईल. जसं आपण एंटामिबा हिस्टोलायटिकाच्या बाबतीमध्ये बघितलं, तसंच आपल्याला इथं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ स्टूल इज we have to take for the diagnosis of this ascariasis. Next here, treatment. How this ascariasis is treated, that we have to see here. That anti-helminthic drugs like piperazine, mebendazole, levamisole, pyrantel are effective against the ascaris lumbricoides. त्यातलं तुम्हाला मेबेंडेझॉल नाव माहिती असेल, तुम्ही सुद्धा शाळेमध्ये असताना किंवा कॉलेजमध्ये आल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला जंतावरची गोळी खायला शासनाकडून प्रत्येक शाळेमध्ये दिली जाते. ती मेबेंडेझॉल आणि अल्बेंडेझॉल अशी 2 नावाची गोळ्या तुम्ही बघितल्या असतील, किंवा लहान मुलांना आपण दर 6 महिन्यातून एकदा जंतावरची गोळी द्यायची असं डॉक्टर सुद्धा रिकमेंड करतात. कारण बरेचदा लहान मुलांची तक्रार असते, पोटात दुखते, भूक लागत नाही, जेवण जात नाही, तर त्यावेळेला हे जंतावरचं औषध दिलं जातं. त्यालाच अँटी हेल्मिन्थिक ड्रग्ज म्हणलेलं आहे. त्यामध्ये पायपराझिन, मेबेंडेझॉल, लेव्हॅमिसोल आणि पॅरेंटेल हे आपल्याला ड्रग्ज आहेत, ऍस्कॅरिस लुम्ब्रिकॉइडिसच्या अगेन्स्ट ट्रीटमेंटसाठी वापरले जातात. ओके, नेक्स्ट हियर, हाऊ टू प्रिव्हेंट दिस ऍस्कॅरियासिस, प्रिव्हेंटिव्ह अँड कंट्रोल मेजर्स ऑफ दिस ऍस्कॅरियासिस डिसीज. सो हियर, use of toilet facilities, safe excreta disposal, protection of food from dust and soil. As the disease is transmitted through fecal-oral route, that means it is transmitted by contaminated food and water. So we have to prevent the contamination of food and water with this pathogenic material, and therefore proper toilet facility should be used. Safe excreta disposal, जो काही excretory matter आहे किंवा जे एक्सक्रीटा बाहेर टाकला जातो तो सेफली आपल्याला डिस्पोज करणं गरजेचं आहे, ज्याचं कॉन्टामिनेशन फूड आणि वॉटर मध्ये होऊ नये. अँड प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम डस्ट अँड सॉइल. ओके, नेक्स्ट, थोरो वॉशिंग ऑफ प्रोड्यूस अँड हँड वॉशिंग बिफोर कुकिंग अँड हँडलिंग द फूड. म्हणजे प्रॉपर सॅनिटेशन प्रॅक्टिसेस आपल्याला इथं किंवा हायजेनिक प्रॅक्टिसेसची सवय करून घेणं गरजेचं आहे. जे काही फूड प्रोडक्शनसाठी कुकिंगसाठी जे मटेरियल वापरणार आहे किंवा हाताने आपण स्वयंपाक करणार आहे त्यावेळेला प्रॉपर हँड वॉशिंग, आणि जे काही मटेरियल वापरणार आहे, भाजीपाला असेल, जे काही भांडी असतील वगैरे, तर ते प्रॉपर वॉश करून आपल्याला घेणं गरजेचं आहे. सो रिलेटेड टू दिस ऍस्कॅरियासिस, वन क्वेश्चन इज देअर, यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर. Yes, correct आहे. Infection of ascaris is usually occurs by drinking water containing eggs of ascaris. Okay, correct आहे सगळ्यांचं. सो दिस इज द ए ऑप्शन. आता जे बाकीचे ऑप्शन आहेत तर त्याच्या रिलेटेड आपल्याला काय उत्तर येणं अपेक्षित आहे ते बघूया आपण. तर इटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क म्हणलेलं आहे. तर इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क म्हणजे जे नॉनव्हेज, म्हणजे जे मटन खाल्लं जातं ते जर इम्परफेक्टली कुक्ड मटन खाल्लं तर होणारा हा आजार आहे, त्याला ट्रायकिनोसिस डिसीज म्हणलेला आहे. हा पॅरासायटिक डिसीज आहे जो याच्यामुळे होणार आहे. से फ्लाय म्हणून आहे तो ट्रिपॅनोसोमियासिस हा डिसऑर्डर कॅरी करतो, इन्फेक्शन टू सीएनएस. आणि मॉस्किटो बाईट मुळे जसं आपल्याला माहितीये की मलेरियाला एक डिसीजेस जसं प्लाझ्मोडियम हा त्याचा प्रोटोझोन एंडोपॅरासाइट आहे. हे बाकीच्या ऑप्शनचे आपल्याला उत्तर या पद्धतीने सांगता येतील. ओके, सो दिस इज दी information about the ascariasis. Now the next disorder we have to disease we have to discuss, that is filariasis. Filariasis, it is commonly known as the elephantiasis. हत्तीपाय रोग आपल्याला माहिती आहे, ऐकून तरी तुम्हाला माहिती असेल.
तर त्या डिसऑर्डरला इथं फिलारियासिस म्हटलं जातं. पॉझिटिव्ह एजंट जर आपण बघितला तर फिलारियल निमॅटोड वर्म, थ्रेड लाईक वर्म आहे, आपण एंडोपॅरासाइट आहे. हुकेरेरिया बँक्रोफ्टाय हा कॉमन कॉझल ऑर्गॅनिझम आहे. आणि अजून 2 स्पेसिस आहेत इथं, ब्रुजिया मलई आणि ब्रुजिया टिमोरी. पण कॉमनली कॉझल ऑर्गॅनिझम जो आहे तो हुकेरेरिया बँक्रोफ्टाय हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे. आणि हे 2 ऍडिशनल आहेत, ब्रुजिया मलई आणि ब्रुजिया टिमोरी. ओके. And this filariasis, it is classified into 3 groups according to the location within the body. That means this filariasis disease is classified into 3 groups according to the location of the body which is getting infected. कोणत्या बॉडी पार्टला इन्फेक्शन झालेलं आहे त्याच्यानुसार 3 ग्रुप मध्ये आपल्याला क्लासिफिकेशन बघायला मिळतं. The first is known as the lymphatic filariasis. Here the lymphatic system is getting infection with the help of this Hukereria bancrofti, ब्रुजिया मलई, ब्रुजिया टिमोरी या पद्धतीने आपल्याला ह्या लिम्फॅटिक फिलारियासिस मध्ये लिम्फॅटिक सिस्टीमला इन्फेक्शन झालेलं बघायला मिळतं. हे त्याचे कॉझल ऑर्गॅनिझम आहेत, हुकेरेरिया बँक्रोफ्टाय, ब्रुजिया मलई आणि ब्रुजिया टिमोरी. ओके. नेक्स्ट आहे इथं सबक्युटॅनियस फिलारियासिस. जो आपला हा स्किन असते त्या स्किनच्या आतमध्ये जो टिश्यू असतो त्याला सबक्युटेनियस टिश्यू म्हटलं जातं. आणि त्या सबक्युटेनियस टिश्यूला जर इन्फेक्शन करत असेल तर त्या डिसीजला काय म्हटलं जातं, सबक्युटेनियस फिलारियासिस. एक्झाम्पल हिअर कॉझल ऑर्गॅनिझम लोया लोया हा एक कॉझल ऑर्गॅनिझम आहे. आणि मान्सोनेला स्पेसिस हा एक सेकंड कॉझल ऑर्गॅनिझम आहे. अँड थर्ड हिअर नोन एज दी सिरस कॅव्हिटी फिलारियासिस. आपली जी बॉडी कॅव्हिटी आहे त्याला सिरस कॅव्हिटी सुद्धा म्हटलं जातं. तर त्या कॅव्हिटीमध्ये जो स्प्रेड होणारा फिलारियासिस आहे त्याला सिरस कॅव्हिटी स्पेसिस म्हणलेला आहे. एक्झाम्पल इथं मान्सोनेला स्पेसिस हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि आपल्याला या टॉपिक मध्ये ज्या फिलारियासिसच्या टाइपचा स्टडी करायचा आहे दॅट इज नोन एज दी लिम्फॅटिक फिलारियासिस, दॅट वी हॅव टू सी हिअर. सो the common type of filariasis which is found in India, that is known as the lymphatic filariasis, which is commonly called as the elephantiasis, and it is caused by the Hukereria bancrofti. So for the examination point of view, you have to remember the lymphatic filariasis commonly called as the elephantiasis, which is caused by the Hukereria bancrofti. Okay. And this is the picture of this Hukereria bancrofti showing adult female and male. It is from Ascalmenthes group. जसा Ascariasis जो आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो तसंच इथं हा हुकेरिएरिया आहे बघा. ही मोठी जी दिसते ती फिमेल आहे आणि हे छोटं जे दिसतं ते काय आहे, मेल आहे, हुकेरिएरिया बँक्रोफ्टी. ओके. नेक्स्ट हिअर वी हॅव टू सी मोड ऑफ ट्रान्समिशन, हाऊ दिस डिसीज इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू another person. So here infection is spread through female culex mosquito bite. That means this filariasis is also known as a vector borne disease. जसा मलेरिया हा वेक्टर बॉर्न डिसीज होता तसाच हा आपल्याला वेक्टर बॉर्न डिसीज सांगता येईल. आणि इथं वेक्टर म्हणून कोण काम करणार आहे तर फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो. जसं फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटो थ्रू काय केलं जातं, मलेरियल पॅरासाइटचं इन्फेक्शन स्प्रेड केलं जातं. तसं इथं हा जो फिलारियासिस आहे ज्याला एलिफंटासिस असं म्हटलं जातं तो फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो बाईट थ्रू काय केला जातो, स्प्रेड केला जातो. So this is the picture of this female culex mosquito. In malarial infection we have seen the female anaphylaxis mosquito's picture. इथं तुम्ही बघू शकता हा फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटोचं पिक्चर आपल्याला सांगता येईल. Then we have to see the life cycle of this filarial nematode. That means life cycle of the Hukereria bancrofti that we have to see here. So first here, this parasitic organism, it is having a complicated life cycle and it is requiring 2 hosts for the completion of its life cycle. The primary host, it is known as the human being, that is man, and secondary host, that is the female culex mosquito, that is insect vector. जसं मलेरियल एंडोपॅरासाइट मध्ये 2 होस्ट त्याच्या लाईफ सायकलच्या कम्प्लिशन साठी आवश्यक आहे तसेच आपल्याला इथं हुकेरेरिया बँक्रोफ्टाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा फॉर द कम्प्लिशन ऑफ लाईफ सायकल 2 hosts are required. The primary host is the human being and secondary host is the female culex mosquito. Okay. Next here the life cycle includes 5 stages of which first 3 stages are completed in the mosquito
and remaining 2 in the lymphatic tissue of the man. So out of these 5 stages, first 3 stages are completed in the mosquito's body, that is female Culex mosquito, and the remaining 2 are in the lymphatic tissue of the man. That means the lymphoid tissue जो आहे lymphatic tissue त्याच्यामध्ये तो कॅरी आउट केला जातो. Here the difference related to this life cycle of this Hydrocele and that we have seen in the malarial parasite Plasmodium. काय डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये? In malarial parasite life cycle, asexual phase is carried out in the human body and sexual phase is carried out into the female Anopheles mosquito. Just a reverse manner, the life cycle of this Hydrocele we can observe here, that sexual phase is carried out in the human body and asexual phase of the life cycle is carried out in the female Culex mosquito. So that difference you have to remember की प्लाझ्मोडियमची लाईफ सायकल जर बघितली तर असेक्शुअल फेज जी आहे ती ह्युमन बॉडीमध्ये कॅरी आउट केली जाते, सेक्शुअल फेज जी आहे ती फिमेल अॅनाफिलस मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये कॅरी आउट केली जाते. आणि हुकेरिया बँक्रॉफ्टाच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर सेक्शुअल फेज जी आहे ती ह्युमन बॉडीमध्ये कॅरी आउट केली जाते आणि असेक्शुअल फेज जी आहे ती फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटोमध्ये कॅरी आउट केली जाते. त्यामुळे हे सुद्धा पॉइंट आपल्याला महत्त्वाचे लक्षात ठेवायचे आहे. ओके, नाउ लेट अस सी हियर द लाईफ सायकल इन द मॅन. तर ह्युमन बॉडीमध्ये ही लाईफ सायकल कशी कॅरी आउट केली जाते? Sexual phase of this life cycle is completed in the human body. So here the first phase in lymph glands, the mating of male and female worms takes place and female gives rise to birth of thousands of live microfilari म्हणलेलं आहे. बघा लिम्फ ग्लँड जे असतात बॉडीमध्ये त्या लिम्फ ग्लँड मध्ये जर ह्या फिलारियासिसचे इन्फेक्शन झालं असेल तर ह्युमन बॉडीमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतात तर ह्याचे वर्म्स बघायला मिळतात. ते लिम्फ ग्लँड मध्ये मेल आणि फिमेल वर्मची डेव्हलपमेंट झालेली बघायला मिळते आणि आफ्टर मॅच्युरेशन दिस मेल अँड फिमेल वर्म युनाइट्स टुगेदर अँड दॅट मीन्स दे आर मेटिंग टुगेदर अँड दे आर गिव्हिंग राईज टू बर्थ ऑफ थाउजंड्स ऑफ मायक्रोफिलारी. म्हणजे थोडक्यात त्यांची छोटी छोटी पिल्ल जन्माला आल्यासारखी आपण इथे स्ट्रक्चर बघू शकतो, त्याला मायक्रोफिलारी म्हणलेलं आहे. अँड फ्रॉम लिम्फ नोड these microfilari are released into the bloodstream and they are remaining live for considerable period without undergoing any developmental changes. So these microfilari are released into the bloodstream and they are remain live in the lymphatic tissue for some period without any undergoing developmental changes. So let us see here how this infection taking place. So इथं बघा, when a mosquito, that is female Culex mosquito, is biting to a person and it is having L3 larvae म्हणलेला आहे. बघा, तिसरा 3 डेव्हलपमेंटल स्टेजेस कुठे कॅरी आउट केले जातात? फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो मध्ये फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड स्टेज डेव्हलपमेंटचे जे लार्व्ही आहेत त्या लार्व्ही त्या मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये तयार झाल्यानंतर तो फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो जर ह्युमन बिईंगला चावला तर आपल्याला तिथे काय बघायला मिळेल? त्याची एंट्री जी आहे ती ह्युमन बॉडीमध्ये झालेली बघायला मिळेल. अँड हिअर इन अडल्ट्स दिस lymphatic system, it is showing the male and female worms and these are mating together, copulation takes place and they are showing formation of this microfilari. आणि मग हे जे मायक्रोफिलारी आहेत हे मायक्रोफिलारी पुन्हा काय केले जातात? मॉस्किटो बाईट करेल त्यावेळेला मॉस्किटोच्या बॉडीमधून पुन्हा ह्युमन बॉडीमधून पुन्हा मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये आतमध्ये एंटर केले जातात. या पद्धतीने याची डेव्हलपमेंट आपल्याला झालेली बघायला मिळते. एकच मिनिट चार्जिंगला. In this way 2 stages of development, that is adult worms, male and female, and from mating the microfilary development, these 2 stages of the development are taking place in the human body. And let us see here the structure of microfilary under microscope. We can observe here this is the structure of microfilarium. जसं आपण इथे बघू शकतो की हुकेरिया बँक्रॉफ्टाचे मगाशी आपण डायग्राम बघितले आणि त्याचे हे मायक्रोफिलारिया म्हणजे थोडक्यात त्याची फर्स्ट डेव्हलपमेंटल स्टेज आहे. आफ्टर मेटिंग दी मायक्रोफिलारिया आर डेव्हलप्ड अँड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मायक्रोफिलारिया. नेक्स्ट हिअर लाईफ सायकल इन द फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो. आता हे जे मायक्रोफिलारिया आहे हे मायक्रोफिलारिया काय केले जातात? ज्यावेळेला फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो त्या पर्सनला बाईट करेल त्यावेळेला हे मायक्रोफिलारिया
त्या फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये एंटर होतील. सो हिअर फ्रॉम द इन्फेक्टेड ह्युमन बॉडी the microfilari are taken up by the secondary host that is known as the culex mosquito during bite. Okay, and in the stomach of this mosquito the larvae undergoes first, second and third stage of development. मी इथं डेव्हलपमेंटल स्टेजेसला नावं काही दिलेली नाहीये बघा. इथं मायक्रोफिलारी जे आहेत ते फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो कडून काय केले जातात, इंजेस्ट केले जातात विथ द ब्लड मिल. म्हणजे ज्या वेळेला ती रक्त शोषून घेणार आहे त्या व्यक्तीचं, त्यावेळेला ते मायक्रोफिलारी काय होतात, त्या फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये जातात. अँड इन द स्टमक ऑफ दिस मॉस्किटो द लार्व्ही अंडरगोस फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट. इथं L1, L2 आणि L3 म्हणलेलं आहे. लार्वा 1, लार्वा 2 अँड लार्वा 3 ह्या 3 डेव्हलपमेंटल स्टेजेस होतात. अँड फ्रॉम दिस 3 स्टेजेस द थर्ड स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट इज इन्फेक्टिव्ह स्टेज ऑफ द मॅन. जर थर्ड स्टेजच्या डेव्हलपमेंटचे वर्म तयार झालेले असताना ती फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो जर दुसऱ्या ह्युमन बिईंगला चावली तर ही थर्ड स्टेज डेव्हलपमेंटची लार्व्ही काय होते, ह्युमन बॉडीमध्ये आतमध्ये आलेली बघायला मिळते. त्यामुळे थर्ड स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट इज इन्फेक्टिव्ह टू द ह्युमन बॉडी. अँड व्हेन सच इन्फेक्टेड क्युलेक्स मॉस्किटो bites to healthy man, the larvae enters through the skin, resides in the lymph nodes where they undergo fourth and fifth stage of development, become mature worms in about 1 year. मग एकदा का ह्युमन बॉडी मध्ये हे थर्ड स्टेजचे डेव्हलपमेंटचे वर्म आले की मग आपल्याला काय बघायला मिळते, इथं दीज लार्वी आर एंटरिंग इन टू द स्किन अँड दे रिसाइड्स. म्हणजे ते थांबतात, कुठे थांबतात तर लिम्फ नोड्स मध्ये थांबतात. अँड इन लिम्फ नोड द फोर्थ अँड फिफ्थ स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट इज कम्प्लिटेड अँड मॅच्युअर वर्म्स आर डेव्हलप्ड इन 1 year. सो दीज आर दी स्टेजेस. जर इथं आपण बघितले की मायक्रोफिलारी जे आहेत 5वी स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट आहे. मायक्रोफिलारी शेड शीट्स पेनेट्रेट मॉस्किटोज मिडगट अँड मायग्रेट टू द थोरॅसिक मसल्स म्हणलेलं आहे. म्हणजे मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतरची डेव्हलपमेंटल स्टेज आहे. इथं L1 लार्व्ही आहे, नंतर L2 आहे, ती काय दाखवली नाही डायग्राम मध्ये, आणि L3. अँड डीज L3 मायग्रेट टू हेड अँड मॉस्किटोज प्रोबॉसिस. मग मॉस्किटो ज्यांना बाईट करणार आहे त्या रिजनला प्रोबॉसिस म्हणलं जातं. त्या ठिकाणी हे L3 लार्वी जे आहेत थर्ड स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंटच्या लार्वी आहेत त्या गेलेल्या बघायला मिळतात. अँड व्हेन दिस क्युलेक्स मॉस्किटो इज बायटिंग टू ए पर्सन at that time this L3 stage of developmental larvae are entering into the human body, and in this way the life cycle is completed of this Hukeriaria bancrofti. Asexual phase is carried out in the Culex mosquito and sexual phase is carried out in the human body. Okay, so here entire life cycle of this Hukeriaria we can see. बघा इथं एक सिंपल वे मध्ये डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे. फर्स्ट बघा, मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मिल अँड L3 लार्वी एंटर द स्किन. ज्यावेळेला मॉस्किटो ह्युमन बॉडीला चावणार आहे त्यावेळेला L3 लार्वी एंटर होतील. ह्युमन मधल्या स्टेजेस मध्ये अडल्ट इन लिम्फॅटिक म्हणलेलं आहे. लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये त्याची वाढ होते. दीज अडल्ट्स आर प्रोड्युसिंग मायक्रोफिलारी अँड दे आर मायग्रेटिंग इन टू दी लंफ अँड ब्लड चॅनेल्स. ही डायग्नोस्टिक स्टेज आहे. ब्लडची आपण टेस्ट केली तर आपल्याला समजू शकतं. And when these microfilari are developed inside the human body, mosquito takes a blood meal and ingest a microfilari. त्यावेळेला जर फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो चावली तर ते मायक्रोफिलारी या मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये येतील. मायक्रोफिलारी पेनिट्रेट द मॉस्किटोज मिडगट अँड मायग्रेट टू द थोरॅसिक मसल. ते मिडगट मध्ये म्हणजे स्टमक मध्ये काय केले जातात, पेनिट्रेट केले जातात थोरॅसिक मसल मध्ये. अँड देअर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ L1 लार्वी अँड 2 molting are occurring here. Development of L3 larvae and these are migrating to head and mosquitoes proboscis, and again these third stage of development larvae are coming into the human body through this mosquito bite. In this way the life cycle of this Hukeriaria bancrofti is completed in the human body. Okay, so symptoms we have to study here. The most classical symptom of this elephantiasis or this filariasis, which is known as the lymphatic filariasis, is edema and thickening of the skin and underlying tissue of the affected parts. म्हणजे इडिमा म्हणजे सूज येणे आणि थिकनिंग ऑफ द स्किन अँड अंडरलाइंग टिश्यू ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स. जनरली बॉडीतले लोअर पार्ट जे आहेत, कमरेपासून खालचा जो भाग आहे त्या ठिकाणी ह्याचं जास्त इन्फेक्शन स्प्रेड झालेलं बघायला मिळतं. त्यामुळे पायाचे जे मसल्स आहेत किंवा पायाची जी स्किन आहे
त्या स्किनचा अंडरलाईन टिश्यू आहे त्या ठिकाणी आपल्याला थिकनिंग, जाडसर पण आलेलं बघायला मिळतो, सूज येते. त्यामुळे नॉर्मल पायाची साईज आहे त्याच्यापेक्षा अशी मोठी साईज झालेली आपल्याला बघायला मिळते, जे हत्तीसारखा पाय दिसतो, म्हणून त्याला मराठीत हत्ती पाय रोग म्हणलेला आहे किंवा कॉमनली त्याला एलिफंटायसिस म्हणलेलं आहे. इट कॉजेस स्वेलिंग ऑफ लोअर लेग्स, आर्म्स अँड ब्रेस्ट. पायाचा खालचा भाग असेल, आर्म, काही वेळेला हाताला सुद्धा त्याचं इन्फेक्शन होऊ शकतं, ब्रेस्ट, छातीला इन्फेक्शन होऊ शकतं. In lymphatic filariasis, worm infect the lymphatic system and causes enlargement of the lymph vessels and nodes. And this is elephantiasis, that is limbs are swollen like legs of elephant. Lymphatic filariasis मध्ये आपल्याला ही जी लिम्फॅटिक सिस्टीम आहे, जी लेग्स मध्ये प्रेझेंट असणार आहे, लिम्स मध्ये प्रेझेंट असणार आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला स्वोलन, फुगीरपणा बघायला मिळतो, एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ वेसल अँड नोड्स बघायला मिळतात. त्यामुळे लेग्स लाईक एलिफंट आपल्याला तिथं सिम्पटम बघायला मिळेल. लिम्फोइडिमा त्याला म्हटलं जातं बघा. लिम्फोइडिमा म्हणजे अक्युमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द टिश्यू कॉझिंग स्वेलिंग. जिथं लिम्फ टिश्यू असेल त्या ठिकाणी आपल्याला लिम्फ फ्लुइडचं सिक्रेशन जास्त प्रमाणामध्ये झालेलं बघायला मिळेल, त्यामुळे स्वेलिंग बघायला मिळतं. आणि काही कंडिशन मध्ये हायड्रोसिली एक म्हणलेलं आहे बघा, दॅट मीन्स टेस्टीज आर एनलार्ज्ड ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ लिम्फॅटिक फ्लुइड इन टेस्टीज. ही एक कंडिशन आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवायची आहे. व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोसिली? Hydrocele means here enlargement of testes due to accumulation of lymphatic fluid in the testes म्हणलेला आहे. मेल बॉडी मध्ये हा होणारा, मेल बॉडी मध्ये दिसणारा हा सिम्पटम आहे, कारण टेस्टिस हे मेल सेक्स ऑर्गन आहे. त्यामुळे फिमेल बॉडी मध्ये हायड्रोसिली असणार नाही. हायड्रोसिली इज रिलेटेड टू द इन्फेक्शन ऑफ मेल बॉडी, अँड इन दॅट मेल बॉडी द टेस्टिस आर गोइंग टू बी एनलार्ज्ड ड्यू टू accumulation of the lymphatic fluid in the testes. Okay, these are the different symptoms. Now the diagnosis here, identification of blood smear by microscopic examination. मॅक्झिमम आजाराचा आपण जर बघितलं आतापर्यंत तर ब्लडच आपल्याला मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन थ्रू आपण डायग्नोज करू शकतो. द ट्रीटमेंट इन्क्लूड्स हिअर यूज ऑफ डायइथाइल कार्बामाझिन citrate twice a day for 3 weeks and thereafter for 5 days every 6 months is effective against the filarial worms. डायइथाइल कार्बामाझिन सिट्रेट हे औषधाचं नाव दिलेलं आहे. दिवसातून 2 वेळा घ्यायचं 3 आठवडे, आणि त्याच्यानंतर 5 दिवस घ्यायचं आहे दर 6 महिन्यांनी. अशा पद्धतीनं आपण ह्या फिलारियल वर्मच्या इन्फेक्शन साठी डायइथाइल कार्बामाझिन सिट्रेट हे वापरू शकतो. नेक्स्ट, हाऊ टू प्रिव्हेंट दिस डिसऑर्डर or disease. Here, prevention of mosquito bites by using nets and applying mosquito repellent creams. जसं आपण मलेरियाच्या बाबतीमध्ये बघितलेलं आहे की व्हेक्टर बॉर्न डिसीज असेल तर व्हेक्टर जो आहे किंवा जो सेकंडरी होस्ट आहे, अल्टरनेटिव्ह होस्ट आहे, तोच जर आपण पूर्णपणे नष्ट केला तर ऑटोमॅटिकली तो डिसीज काय होऊ शकतो, आपण प्रिव्हेंट करू शकतो. सो हिअर द फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटोज नंबर इज टू बी डिक्रीज्ड अँड देअरफॉर हिअर prevention of mosquito bite by using nets and applying mosquito repellent creams. डास चावू नयेत म्हणून आपण नेटचा वापर करू शकतो, मॉस्किटो रिपेलंट क्रीमचा वापर करू शकतो. आणि जनरल जे काय आपण आहेत, स्टँडिंग वॉटर असेल, स्टँडिंग वॉटर साइट्स असतील त्या ठिकाणी इन्सेक्टिसाइडचा वापर करू शकतो. आणि क्लिनिंग जे प्रॅक्टिसेस आहेत, स्वच्छतेच्या ज्या काही सवयी आहेत त्या सुद्धा आपण इथं वापरू शकतो. या पद्धतीनं आपल्याला हा डिसीज जो आहे केरेरिया बँक्रॉफ्टाय पासून होणारा फिलारियासिस तो आपण कंप्लीट केलेला आहे. ओके, नेक्स्ट डिसीज टायफॉइड आहे, तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ओके, बऱ्याच मुलांच्या काही शंका आहेत त्या आपण सॉल्व्ह करूया. सो वी विल स्टॉप हिअर अँड द रिमेनिंग पॉइंट वी हॅव टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.